Hello students, let us come to the how to write the first program in PHP. So in this session, we are going to learn how to write the PHP program by using the code editor Visual Studio Code. So initially, coming to the Visual Studio Code, which is a code editor to write our PHP codes. So initially, to run the PHP, we need some extensions. So coming to this, first, if you have to run any PHP code, you can need the PHP extensions. For that, you have to go there and see here PHP debug. So you please type here PHP debug. So initially, why? Because I already installed the PHP debug. So at this time, we don't require. Otherwise, if you are going to install this, I mean, without this extension, we are unable to run our PHP code. For that reason, see here, for the PHP IntelliSense, PHP CS, these are the some of the recommendations in order to run the PHP programs. I mean, these are some extensions that we require to run. So for that, we just type here PHP debug. See here, it is the first one, PHP debug support for the PHP with Xdebug, Felix Becker. I installed this. If you want to move with other recommendations like PHP, IntelliFence, PHP extensions banks, like that, you can choose your own. So there is no complete. I mean, there is no particularly you have to select this extension. There is no such type of requirement here. So you can choose your own. But here we require some extensions in order to run the PHP code. So this is the first step. Please note down all of you. So first step, after opening the Visual Studio Code Editor, we require PHP extension. So this is only for one time. So once you install this, you can write many programs how many times you can want. But initially we require these extensions. Otherwise it shows an error. When you run our PHP program, it shows an error. So we require some extensions. You please go it by the extensions tab. It asks like. So you don't worry about that. So initially I am saying go to the extensions. For that you have to choose this thing. This, click on this and type the PHP. Like that, here we are getting the many options. So you can choose the Felix Becker and do install it. After installing, we just go to the as a second step. As a second step, so there is a root directory. There is a root directory which for why we require the root directory. So we are writing the PHP programs and we are particularly meant it for some servers. So here Apache server. So how we get the Apache server? By installing the XAMPP as an stack. It contains the Apache server. So in the XAMPP there is an Apache server. So for that there is a root directory named htdocs. Root directory named htdocs. How you get this root directory? Once you can minimize this. Once you can minimize this, go to. So I actually installed my programs. I mean my XAMPP at the local disk drive D. So actually, uh, when you install your XAMPP, at the time of installation, it will ask this default C drive. So I'll change my settings to the D drive
So click on this jump. See here, there is an htdocs, which is a root directory. So you can create a alias or you can create a shortcut at the desktop. So my option is here. What I did means I directly entered. So this is the htdocs. Close this, and I am showing how to get how to put the file. So I'm going to the open folder. So I'm asking where it is there in my local disk D. There is a jam folder. In that htdocs is there. So here I create the folder name demo1. So if you want to create your own folder, you just do right click here and go by new, and you can create the folder. So you also create like me as in a demo1 or demo2, whatever maybe you want. So for our purpose, we are creating the demo2, and I just select the demo2. So see here, I am getting here demo2. So actually previously we discussed about how to add the subfolders or how to create the new files. See here, uh, to the right side of this pane, there is a plus which can be named as a new file. You click on this and give your program name. So we are writing our first, we are creating the first program now. You please write first program dot like Java, like log C, however extension like HTML. So PHP also has some extension dot PHP. See here, it was turned, symbol was came one symbol came there. So this is the first program.php. And coming to this, so we have to write some code here. So this actually meant for the code. This part first line number one, it indicates, this part is meant for the programming. So how HTML starts, like that PHP also start within a tags. So less than symbol, question mark, and use the keyword PHP. This is this is the starting tag. So when there is a start tag, definitely there is an end tag. Definitely there is a end tag. So end tag will be like this. And now code is it. So in between these both tags, we are going to write our code. We are going to write code. So here space is not necessary. Here we can write it on one line. Either you can write here, or you can write white spaces are not here. Spaces are there. 2, 3. For example, consider I am writing the first code here. I am not following any indentations. Why? Because this is an a not here. The space will not treat as a problem by the Apache script. So here I am writing. I am using this simple function called echo. Echo. See, there is a recommendations getting here. In the down, you can select or you can type manually. Echo. Echo is there. Then I am giving some string. I am giving this string. So I use the double quotes. So welcome students. I'm giving some string. So in PHP, every command or every line may ends with this semicolon. Every command ends with the semicolon. So for that reason, I am putting the semicolon here. So after that, I can use another command. Echo good morning. Like that, to end a command, you have to use the semicolon. To end a command, you have to use the semicolon. So here black spaces are not necessary. I mean white spaces are not necessary. So, but for our looking, it's getting some bad, isn't it? For our looking, it's getting some bad. I mean, it's not good for us to view. So for that reason,
we are following. So then how to execute this? I mean, where we can get the output screen. Actually, these welcome students or good morning has to be printed at our output screen. No? So for that, what we have to do? First, we have to save it, do save, and do minimize. So for the output, I am going to the Google. For the output, I am going to the Google local host. It's not getting. Localhost is not getting. Localhost is in the sense Jam server is there, no Jam Apache server. So that has to get. Why? Because Apache server getting prints the output now here. So like localhost is not there. I mean the site cannot be reached. That in the sense, go to the Jam control panel. If you don't find your Jam, just type, or otherwise it may open it on the start button. So go to the start Jam control panel. See here, my Apache server was stopped. I mean, it's not in the running state. So for that reason, I'm going to start. So now my Apache server gets started, and now I again doing the refresh. See here, now I get something. So make sure that at each and every time you have to run your Apache server by using the XAMPP control panel in order to in order to create any programs for the PHP. So make sure that you have to make a turn on, I mean, to make running Apache server by using the XAMPP control panel. So here, coming to back to our Visual Studio Code. So actually, to get the output, we are using the folder demo2 and our program first program.php, and just go there, localhost slash our folder name. See here, our folder is demo2. Yeah, demo2. Our folder is demo2 slash first program dot php. Yeah, see here, we get the output. Welcome students. See, in our we can use the two print statements by using the echo welcome students and good morning. This is the basic simple program that we can create, which we created the PHP program by using the code editor Visual Studio, and we can get it execution by the XAMPP Apache server, and we get the output. Welcome students and good morning. So again, I'm saying, okay, are you students, are you clear to understand this? I mean, I think you got understand. So any students, we are unable to understand whatever you said. So for that purpose, I am again repeating the entire process in Telugu. In Telugu. ఓకే. ఏం లేదండి. ఇప్పుడు ఇనీషియల్లీ మనం గనక ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలి అంటే, ఏం ప్రోగ్రామ్‌ని మనం గనక పీహెచ్‌పీ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే ఒక పీహెచ్‌పీ ప్రోగ్రామ్‌ని క్రియేట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే మీరెక్కడికెళ్ళాలి? విజువల్ స్టూడియో కోడ్‌కి వెళ్ళాలి. సో విజువల్ స్టూడియో కోడ్‌కి వెళ్ళిన తర్వాత నేను మీకు ఒక ప్రాసెస్ చెప్పాను. ఏం ప్రాసెస్ చెప్పానండి? ఇక్కడికి వెళ్ళి లేకపోతే ఈ ఫైల్‌కి వెళ్ళి, ఈ ఫైల్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ ఫోల్డర్ వస్తుంది. ఓపెన్ ఫోల్డర్ వస్తుంది. దీనికన్నా ముందు నేను మీకు ఏం చేయమని చెప్పాను? పీహెచ్‌పీ రన్ చేయడానికి మనకి పీహెచ్‌పీ ఎక్స్‌టెన్షన్ ఒకటి కావాలి. పీహెచ్‌పీ ఎక్స్‌టెన్షన్ ఒకటి కావాలి. మనకి ఎక్స్‌టెన్షన్స్ ఎక్కడ దొరుకుతాయి అంటే, ఎక్స్‌టెన్షన్స్ మనం ఎలా ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవాలి అంటే, ఈ ఫస్ట్ ట్యాబ్‌లో మీకు కనిపిస్తుంది చూడండి. ఫస్ట్ పేన్‌లో ఎక్స్‌ప్లోరర్ ఒకటి, సెర్చ్ ఒకటి,
సర్చ్ కంట్రోల్ ఒకటి, సోర్స్ కంట్రోల్ ఒకటి, నెక్స్ట్ రన్ అండ్ డీబగ్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్స్. మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఈ ఎక్స్టెన్షన్స్లోకి వెళ్ళి క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత నాకు ఏం కావాలి అంటే ఇప్పుడు మీకు రాదండి. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు నా పిహెచ్పి ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ రన్ అయింది అంటే దాని అర్థం ఎందుకు అని రన్ అయిందంటే నేను ఆల్రెడీ పిహెచ్పి డీబగ్ అనే ఒక ఎక్స్టెన్షన్ ఇన్స్టాల్ చేశాను ఈ పిహెచ్పి ప్రోగ్రామ్ రన్ అవ్వడానికి. సో మీరు కొత్తగా ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఉంటారు విజువల్ స్టూడియో కోడ్ని. సో మీకు పిహెచ్పి డీబగ్ గాని పిహెచ్పికి రన్ అవ్వడానికి అవసరమైన ఎక్స్టెన్షన్స్ ఏమి మీ దగ్గర ఉండుండవు. అసలు ఉండవు. ఎందుకంటే మీరు విజువల్ స్టూడియో కోడ్ని మాత్రమే ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారు కాబట్టి ఎటువంటి ఎక్స్టెన్షన్స్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోరు. సో మీరు పిహెచ్పి ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలి అంటే మీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఈ ఎక్స్టెన్షన్స్లో సెర్చ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇప్పుడు నాకంటే ఇక్కడ కింద కనబడుతున్నా లైవ్ సర్వర్ అని చెప్పి పిహెచ్పి డీబగ్ అని. మిమ్మల్ని నేను ఫస్ట్ డేనా రన్ చేపించాను. ఒకవేళ హెచ్టీఎంఎల్ కోడ్ని కనుక రన్ చేయాలంటే లైవ్ సర్వర్లో మీరు అవుట్పుట్ కనుక ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనుకుంటే లైవ్ సర్వర్ అని చెప్పి నేను సెర్చ్లోకి వెళ్ళుకుంటాను. అలాగే ఇప్పుడు మీరు సెర్చ్లోకి వెళ్ళి ఏం ప్రెస్ చేయాలంటే పిహెచ్పి అని కొట్టంగానే ఇక్కడ కనిపించేస్తాయి. పిహెచ్పి ఇంటర్ఫెరెన్స్, పిహెచ్పి డీబగ్ లైక్ దట్ చాలా ఎక్స్టెన్షన్స్ అన్ని ఉంటాయి. సో ఇందులో ఏ ఎక్స్టెన్షన్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నా పిహెచ్పి ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ నేను నా అవసరానికి తగ్గట్టుగా నేనేమి ఎంటర్ చేసుకున్నా అంటే పిహెచ్పి డీబగ్ అనే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. చూడండి ఇక్కడ స్టార్ మార్క్, సెకండ్ స్టార్ మార్క్ కనబడుతుంది. ఇక్కడ చూడండి మీకు సెట్టింగ్స్ అనే ఆప్షన్ కనబడుతుంది. అంటే ఏంటి, నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను కాబట్టి నాకు ఈ ఆప్షన్ కనబడుతుంది. అదే పైన దానికి చూడండి పిహెచ్పి ఇంటర్ఫరెన్స్ అనే దీనికి ఇన్స్టాల్ అనే ఆప్షన్ కనిపించట్లేదు. ఇన్స్టాల్ అనే ఆప్షన్ కనబడుతుంది. ఎందుకంటే నేను ఈ ఎక్స్టెన్షన్ నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకోలేదు కాబట్టి. సో ఇప్పుడు నేను పిహెచ్పి డీబగ్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను. ఈ ఎక్స్టెన్షన్ నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను. మీకు కావాలంటే పిహెచ్పి డీబగ్ ఫెలిక్స్ బెకర్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిన ఎక్స్టెన్షన్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఏం చేయాలి, పిహెచ్పి కోడ్ని క్రియేట్ చేయాలి. అసలు ఈ వీడియో పర్పస్ ఏంటి, మనం ఫస్ట్ వీడియోని క్రియేట్ చేయడానికి మనం ఫస్ట్ చెప్తున్నాం కదా. అసలు వీడియోని క్రియేట్ చేయడానికి మనం దాని గురించి అసలు ఒక ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేయడానికే కదా ఈ వీడియోని తీసింది మనం. సో దాని పర్పస్ కోసం మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళారు, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లోరర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోండి. ఎక్స్ప్లోరర్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఎప్పుడు ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఎక్స్ప్లోరర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇక్కడ ఫైల్ మీద క్లిక్ చేసి ఓపెన్ ఫోల్డర్ అని కొట్టండి. ఇది ఎందుకని అంటే ఈ ఓపెన్ ఫోల్డర్ మీరు రూట్ డైరెక్టరీ జాంప్ యొక్క, ఎందుకంటే మనకి అపాచీ సర్వర్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. సో యాజ్ ఏ సెకండ్ స్టెప్ మీరు ఏం చేయాలంటే ఎప్పుడైతే ఎక్స్టెన్షన్ జరిపిన తర్వాత మీరు చేయాల్సిన సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి అంటే లోకల్ డిస్క్ సికి వెళ్ళండి. మీరు ఎక్కడైతే జాంప్ ఇన్స్టాల్ అయిందో అక్కడికి వెళ్ళండి. నాకు జాంప్ ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ అయిందంటే డి డ్రైవ్లో ఇన్స్టాల్ అయ్యిందండి. సో నేను ఇక్కడ జాంప్కి వెళ్ళాను. ఇందులో రూట్ డైరెక్టరీ ఒకటి ఉంటుంది. ఆ రూట్ డైరెక్టరీ పేరు ఏంటంటే htdocs. ఆ రూట్ డైరెక్టరీ పేరు ఏంటండి htdocs. దీని మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ నేను 2 ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను నా అవసరానికి తగ్గట్టుగా. నేను ఇక్కడ ఏం క్లిక్ చేస్తున్నానండి, నేను ఆల్రెడీ డెమో2 అనే దాన్ని క్లిక్ చేశాను కాబట్టి డెమో2ని సెలెక్ట్ చేసి, అంటే మీరు కావాలంటే కనుక డెమో2 అనో డెమో1 అనో మీరు దీని దగ్గరికి వెళ్ళి ఊరినే జస్ట్ ఇలా రైట్ క్లిక్ చేస్తే మౌస్ రైట్ క్లిక్ ఇస్తే అక్కడ నువ్వు అనేది కనబడుతుంది. ఆ నువ్వు అనే దాని మీదకి వెళ్ళి ఫోల్డర్ ఇవ్వండి. ఒక ఫోల్డర్ ఇచ్చి డెమో3 అనేదాన్ని నేను ఇచ్చాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ కోసం డెమో3 అనే దాన్ని ఇచ్చాను. ఇప్పుడు ఈ డెమో3 అనే దాని మీద సెలెక్ట్ చేసి సెలెక్ట్ ఫోల్డర్ని కొట్టండి. ఇప్పుడు చూడండి డెమో3 ఓపెన్ అయ్యింది. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ నాకు ఫ్రెష్ ఇంకా ఏమీ లేవు. సో నేను ఇప్పుడు కొత్త ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి, ఒక పిహెచ్పి ఫైల్. దేని కింద క్రియేట్ చేయాలి, ఈ డెమో3 అనే ఒక ఫోల్డర్ కింద ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి రైట్ సైడ్లో మీకు న్యూ ఫైల్ అని వచ్చింది, అలాగే న్యూ ఫోల్డర్ అని వచ్చింది. మీరు కావాలంటే కనుక ఈ డెమో3కి సబ్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఫైల్ ఒకటి క్రియేట్ చేయండి. సో ఇప్పుడు నేను ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నానండి. దీనికి పేరు ఏం పెడుతున్నానంటే ఫస్ట్ పిహెచ్పి ప్రోగ్రామ్ అని పెట్టాను. పెడితే సరిపోతుందని ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుందా? ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి, .php అనే ఒక ఎక్స్టెన్షన్ ఇవ్వాలి. .php అనే ఎక్స్టెన్షన్ కనుక మీరు ఇస్తే ఇక్కడ చూడండి ఇమీడియట్ గా అక్కడ ఒక ఐకాన్ వచ్చేసింది. ఆ ఐకాన్ మీకు రావాలి.
అలా వస్తేనే మీరు సక్సెస్ఫుల్గా .php ఎక్స్టెన్షన్తో అయినట్టు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చాము. సో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ .php ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ మీకు కనిపించే ఆ బ్లాంక్ స్క్రీన్లో మనం ఏం చేయాలండి, కోడ్ రాయడం స్టార్ట్ చేయాలి. సో లైక్ HTML PHP కూడా ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ట్యాగ్స్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నేను రాస్తున్నాను, ట్యాగ్స్ ఇస్తున్నానండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్యాగ్ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుందండి, ఈ PHPలో అయితే ఫస్ట్ లెస్ దెన్ సింబల్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్, PHP బై స్టార్టింగ్ ది కీవర్డ్. మళ్ళీ దీన్ని ఎలా ఎండ్ చేయాలి అంటే డెఫినెట్గా స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ ఉందంటే కనుక ఎండింగ్ ట్యాగ్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కదండి, ఉంటుంది. మళ్ళీ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చి లెస్ దెన్, దట్ ఈస్ ది ఎండింగ్ ఫర్ ది PHP PHP ఎండింగ్. సో ఈ స్టార్ట్ ట్యాగ్ లోను ఈ ఎండ్ ట్యాగ్ మధ్యలోను మీరు కోడ్ రాయడం స్టార్ట్ చేయాలి. రాయాలి అంటే ఇది ఒక కోడ్ బ్లాక్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం సింపుల్ గా ఏం రాద్దాం ఇక్కడ అంటే ఈ PHPలో ఉన్న ఏంటంటే ఇండెంటేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ ఉండవండి. ఇండెంటేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అసలు ఏమి ఉండవు. మీరు కావాలంటే మీకు నచ్చినన్ని స్పేసెస్ ఇచ్చుకోవచ్చు, మీరు నచ్చినన్ని స్పేసెస్ ని క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు, ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. ఇదిగోండి నేను ఇక్కడ రాసాను, ఒక ఫంక్షన్ ఇక్కడ రాస్తాను, అవసరమైతే ఇంకో ఫంక్షన్ ఇక్కడ రాస్తాను. కానీ ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి, స్టార్ట్ ట్యాగ్ లోపల మళ్ళీ ఎండ్ ట్యాగ్ కి లోపల మాత్రమే కోడ్ అనేది ఉండాలి. ఒకవేళ నేను ఈ ఎండ్ ట్యాగ్ బయటకు వచ్చి కోడ్ రాస్తానంటే మీకు ఆ రాసిన కమాండ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. సో నేను ఇప్పుడు ఒక కమాండ్ రాస్తున్నానండి. ఇక్కడ దేన్ని యూజ్ చేసి రాస్తున్నానంటే ఒక సింపుల్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి రాస్తున్నాను. లైక్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్ మనం సిలోను జావాలోను ఎలా అయితే ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రాస్తున్నామో ఇక్కడ మనం ప్రింట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఫంక్షన్ వచ్చేటప్పటికి ఎకో రాశానండి. సో ఇక్కడ నేను ఒక స్ట్రింగ్ యూజ్ చేస్తున్నా. స్ట్రింగ్ అంటే మీకు తెలిసిందే, గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. అక్కడ ఇట్ మే కంటైన్స్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఉంటాయి. సో నేను ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నానండి, వెల్కమ్ అని రాస్తాను. వెల్కమ్ టు PHP. ఓకే పెట్టాను. ఇప్పుడు ఇది ఒక కమాండ్ అంటే ఇది ఒక లైన్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ గనక ఈ లైన్ ని ఈ కమాండ్ నేను ఎండ్ చేయాలంటే డెఫినెట్లీ ఐ హావ్ టు యూజ్ ది సెమీకోలన్. నేను ఇంకొక కమాండ్ రాస్తాను, ఎకో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఇది రాశాను, మళ్ళీ సెమీకోలన్తో ఎండ్ చేశాను. సో ఒకసారి సేవ్ చేద్దామండి. మీ అందరికీ చెప్పాను, ఏం చెప్పాను, మీరు విజువల్ కోడ్లో ఈ విధంగా కోడ్ రాసి పెట్టిన తర్వాత దీని యొక్క అవుట్పుట్ ఎక్కడ చెక్ చేయాలి, లోకల్ హోస్ట్లో. లోకల్ హోస్ట్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు మనకి అపాచీ సర్వర్ మన దగ్గర జాంప్ కంట్రోల్ ప్యానల్ ద్వారా ఇన్స్టాల్ చేసుకొచ్చున్నాం కదండి. మనం ఈ జాంప్ కంట్రోల్ ప్యానల్ ద్వారా ఇన్స్టాల్ చేసుకొచ్చున్నాం. సో ఇక్కడ చాలా మందికి స్టార్ట్ అని ఉంటుందండి. సో మీరు స్టార్ట్ చేయండి అంటే అది స్టాప్లో ఉన్నట్టు అపాచీ సర్వర్. ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ అపాచీ సర్వర్. ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయిందండి. ఇప్పుడు గూగుల్ క్రోమ్ ఓపెన్ చేసి ఒక న్యూ ట్యాబ్ ఓపెన్ చేసి లోకల్ హోస్ట్ అని కొట్టండి. నాకంటే డిఫాల్ట్గా నేను ఇంతకుముందు ఒక చేశాను కాబట్టి ఇలా వచ్చేస్తుందండి. మీరు ఇలా లోకల్ హోస్ట్ అని కొట్టండి. మీరు ఆల్రెడీ మీకు జాంప్ కంట్రోల్ ప్యానల్ ఇన్స్టాల్ అయ్యింది కాబట్టి మీకు అపాచీ ప్లస్ మరి ఈ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే నాకు అవుట్పుట్ కనిపించాలి, నేను రాసిన ప్రోగ్రామ్ యొక్క అవుట్పుట్ కనిపించాలి. సో ఇది ఏ ఫోల్డర్ అండి, నేను ఫస్ట్ ఇమీడియట్గా ఏం చేశాను, ఓపెన్ ఫోల్డర్గా కొట్టింది. సో అప్పుడు ఏ ఫోల్డర్ కొట్టాను, htdocsలో నేను క్రియేట్ చేసిన డెమో3 అనే ఫోల్డర్లో ఒక ఫైల్ని పెట్టాను. సో ఈ ఫోల్డర్ నేమ్ ఏంటి, డెమో3. సో ఇక్కడికి వెళ్ళి నేను ఏం చేశాను, గూగుల్ క్రోమ్కి వెళ్ళి ఈ డాష్ బోర్డ్ని క్లియర్ చేయండి. లోకల్ హోస్ట్ తర్వాత // ఖచ్చితంగా ఉండాలి. క్లియర్ చేసిన తర్వాత మన యొక్క ఫోల్డర్ నేమ్ ఏంటి, డెమో3, మళ్ళీ // మళ్ళీ మన యొక్క ఫైల్ నేమ్ ఏంటి, ఇక్కడ .php అని క్రియేట్ చేసాం కదా, ఫస్ట్ PHP ప్రోగ్రామ్ .php అని, ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ .php అండ్ ప్రెస్ ఎంటర్. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది చూడండి, ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది, రిక్వెస్టెడ్ URL వాజ్ నాట్ ఫౌండ్ ఆన్ ది సర్వర్.
ఎందుకు వచ్చింది ఎర్రర్? డెమో 3 ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ డాట్ పిహెచ్పి. ఒకసారి ఆ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేద్దామండి. ఇక్కడ హెచ్టీ డాక్స్ లోనే కదా మనం పెట్టింది, ఇంతకుముందు పెట్టిన ఫోల్డర్ హెచ్టీ డాక్సే కదా, హెచ్టీ డాక్స్ లోనే పెట్టాం. ఇక్కడ డెమో 3 అనేది ఉంది, ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ డాట్ పిహెచ్పి. ఓకే, ఆల్రెడీ ఫోల్డర్ కూడా రెడీగానే ఉందండి. ఒకసారి మీరు ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తే ఇంతకుముందు నేను డెమో 2 అనే దాన్ని కూడా క్రియేట్ చేశాను. అక్కడ ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ డాట్ పిహెచ్పి అని బాగానే ఉంది. సో నేను ఏం చేస్తుంటాను ఇక్కడ, నేను ఏమన్నా స్పెల్లింగ్ తప్పించానంటారా? యా రైట్, డెఫినెట్లీ. ఇక్కడ చూడండి ఏమి ఇచ్చానండి నేను. ఇక్కడ మన విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో ఫస్ట్ పిహెచ్పి ప్రోగ్రామ్ అని ఇచ్చాను ఫైల్ నేమ్, కానీ నేను అక్కడ ఏమి ఇచ్చానండి, ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అని ఇచ్చాను. సో ఏం చేశాను, పిహెచ్పి యాడ్ చేశాను, ఎంటర్ కొడుతున్నాను. ఎంటర్ కొట్టగానే వెల్కమ్ టు ది పిహెచ్పి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అనేది వచ్చిందండి. దిస్ ఈస్ ది ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్, దిస్ ఈస్ ది ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ దట్ వి రిటర్న్. అంటే మనం ఈ ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ని మనం ఎలా రాసాము అంటే విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఎడిటర్ యూజ్ చేసి ఒక ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ రాసాము. సో దానికి మనకు కావాల్సిన ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, మీకు పిహెచ్పి డీబగ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడ విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో ఎక్కడ చెక్ చేసుకుంటారు, ఎక్స్టెన్షన్స్ అనే పేన్లో చెక్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్స్ వెళ్ళి పిహెచ్పి డీబగ్ అనుకోండి, ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటే నో ప్రాబ్లం, ఇన్స్టాల్ అవ్వకపోతే ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ఇది చేసిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 2, ఫోల్డర్కి వెళ్ళి హెచ్టీ డాక్స్ అంటే ఏంటి, రూట్ డైరెక్టరీ ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి, జాంప్ లో ఉంటుంది. జాంప్ ఫోల్డర్ ఎక్కడైతే మీరు ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు సి డ్రైవ్ లోనో డి డ్రైవ్ లోనో ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుంది. సో అక్కడికి వెళ్ళి ఓపెన్ ఫోల్డర్ కొడితే మీకు చూడండి ఇక్కడ డి డ్రైవ్ సి డ్రైవ్ ఉంటుంది. నాకైతే డి డ్రైవ్ లో ఉంది కాబట్టి నేను జాంప్కి వెళ్ళాను. జాంప్కి వెళ్ళి అందులోకి వెళ్ళి హెచ్టీ డాక్స్ అనే ఒక రూట్ ఫైల్, అంటే రూట్ డైరెక్టరీ, ఇదే మెయిన్ ఫైల్. సో దీని మీద క్లిక్ చేసి అక్కడ కొన్ని ఫోల్డర్స్ ని క్రియేట్ చేశాను, డెమో 1, డెమో 2, డెమో 3. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెమో 2 అనుకోండి, లేదా డెమో 3 అనుకోండి. నేను ఇంతకుముందు చూపించినట్టు ఇలా సెలెక్ట్ చేసి సెలెక్ట్ ఫోల్డర్ కొడితే ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది. అది సెకండ్ స్టెప్. థర్డ్ స్టెప్ ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ డాట్, అంటే మీకు నచ్చినట్టు ఇలా ఈ డెమో 3 మీరు ఏదైతే ఫోల్డర్ సెలెక్ట్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ ఇది వస్తుందండి. న్యూ ఫైల్ లేకపోతే న్యూ ఫోల్డర్ అని, న్యూ ఫైల్ మీద కనుక మీరు క్లిక్ చేస్తే ఓ పర్టికులర్ ఫైల్ నేమ్ విత్ ఇట్స్ ఎక్స్టెన్షన్ అంటే డాట్ పిహెచ్పితో ఇస్తే అక్కడ ప్రోగ్రామ్ మీరు ప్రోగ్రామ్ ఎడిటర్లో ఐ మీన్ ప్రోగ్రామ్ స్క్రీన్లో ప్రోగ్రామ్ రాసి స్టార్ట్స్ విత్ ది ట్యాగ్స్ని ఈజీగా ట్యాగ్స్ని మెన్షన్ చేసి స్టార్ట్ ట్యాగ్ని ఎండ్ ట్యాగ్ని ఫస్ట్ ఐ మీన్ మీరు ఆటోమేటిక్గా కింద క్వశ్చన్ మార్క్ కొట్టగానే కింద వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా స్టార్ట్ ట్యాగ్ ఎండ్ ట్యాగ్ రెండు వచ్చేస్తాయి మీకు రికమెండేషన్స్లో. ఇక్కడ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ /php అని అనగానే కింద వచ్చేసింది. సో మీరు దీని మీద సెలెక్ట్ చేశారంటే ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్, సో అలా పిహెచ్పి ఇలా క్రియేట్ చేసి పెట్టిన తర్వాత ప్రోగ్రామ్ని సేవ్ చేయండి. మీరు రాసిన కోడ్ని సేవ్ చేసిన తర్వాత గూగుల్ క్రోమ్కి వెళ్ళి మీరు లోకల్ హోస్ట్ అని టైప్ చేయండి. గూగుల్ క్రోమ్కి వెళ్ళి లోకల్ హోస్ట్ అని టైప్ చేసి ఆటోమేటిక్గా మీరు జాబ్ కనుక ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఉంటారు కాబట్టి ఈ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది, ఈ వెబ్ పేజ్. సో ఇక్కడికి వెళ్ళి మీరు ఏదైతే ఫోల్డర్ని ఇచ్చారో ఈ డాష్ బోర్డ్ క్లియర్ చేసి / సంథింగ్ అక్కడ వరకు ఉంచి డెమో 3 కదా మన ఫోల్డర్ ఇంత ముందు తీసుకుంది, ఆ డెమో 3 ఇచ్చి మీ యొక్క ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఏవైతే ఇచ్చారో ఫస్ట్ పిహెచ్పి ప్రోగ్రామ్ డాట్ పిహెచ్పి ఎక్స్టెన్షన్తో సహా ఇచ్చి ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే మీకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ది స్క్రీన్. ఇది దిస్ ఈస్ ది వే టు క్రియేట్ ది ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ది పిహెచ్పి. ఓకే రైట్ అండి, థ్యాంక్ యూ. Okay, next I will share the remaining videos regarding this PHP. మాట్లాడతారేంటి గట్టిగా.